రతనాల శాస్త్రి గారు వేదపట్నం చేయండి సార్. సాయిరామ్ సార్. సాయిరామ్. ఓ గణానాం త్వా గణపతిం హవామహే కవిం కవీనాముపమశ్రవస్తమం జ్యేష్ఠరాజం బ్రహ్మణాం బ్రహ్మణస్పత ఆనశృణ్వన్నోతిభిः सीदसादनं प्रणो देवी सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती धीनामभित्रवतु गणेशाय नमः सरस्वत्यै नमः श्रीगुरुभ्यो नमः हरिः ओम् ओम शांति शांति शांति। ओम नमो भगवते रुद्राय। ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उतोत इषवे नमः। नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुत ते नमः। यात इषु शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याय तवतया नो रुद्रमृडया या ते रुद्र शिवा तनूरघोरा पापकाशिनी तया नस्तनुवासन्तमया गिरिसन्ताभिचाकशीः यामिषङ्गिरिसन्तहस्ते बिभर्षस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां कुरु माहि हंसि पुरुषं जगत् शिवेन वचसा त्वा गिरिसाक्षा वदामसि यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगं सुमन्ना असत् अध्यवोच दधिवक्ता प्रथमो दैव्योऽभिषक् अहेगश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वास्तयातु धान्यः असौ यस्ताम्रो अरुणवुत बभ्रुः मङ्गलः ये चेमागुं रुद्रा अभितो दिक्षु श्रिताः सहस्रशो वै शागुं येडहीमहे असौ यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उतैनं गोपा अदृसन्नदृसन्नुदहार्यः उतैनं विश्वा भूतानि सदृष्टो मृडयातिनः नमो अस्तु नीलग्रीवाय सहस्राक्षाय मीढुषे अथो ये अस्य सत्त्वान्नोऽहं तेभ्यो करन्नमः प्रमुञ्च धन्वनस्त्वमुभयोरार्त्नियोर्ज्याम् याश्च ते हस्त इषवः परता भगवो वप अवतत्य धनस्त्वगं सहस्राक्षशते शुधे निशीर्य शल्यानां मुखात् शिवो नः सुमना भव वेद्यं धनुः कपर्धिनो विशल्यो बाणवागुम् उता अनेशन्न शेषव आभुरस्य निजङ्गतिः या ते हेतिर्मीडुष्टमहस्ते बभूव ते धनुः तयास्मान् विश्वतस्त्वमयक्ष्मया परिभुजा नमस्ते अस्त्वायुधाय नातताय धृष्णवे उभाभ्यामुत ते नमो बाहुभ्यां तव धन्वने परिते धन्वनो हेतिरत्मान् वृणक्तु विश्वतः अथो य इषुदिस्तवारे अस्मन्निदेहितम् नमस्ते अस्तु भगवन् विश्वेश्वराय महादेवाय त्र्यम्बकाय त्रिपुरान्तकाय
मात्रिकाग्निकालाय कालाग्निरुद्राय नीलकण्ठाय मृत्युञ्जयाय सर्वेश्वराय सदाशिवाय श्रीमन्महादेवाय नमः। नमो हिरण्यबाहवे सेनान्ये दिशाञ्च पतये नमो नमो वृक्षेभ्यो हरिकेशेभ्यः पशूनां पतये नमो नमः सस्पिञ्जराय त्रिशीमते पथीनां पतये नमो नमो भब्लुसाय विव्याधिनेन्नानां पतये नमो नमो हरिकेशायोपवीतिने पुष्टानां पतये नमो नमो भवस्य हेप्त्यै जगतां पतये नमो नमो रुद्राय तथा विनेक्षेत्राणां पतये नमो नमः सूताय हन्त्याय वनानां पतये नमो नमो रोहितायस्तपतये वृक्षाणां पतये नमो नमो मन्त्रिणे वाणिजाय कक्षाणां पतये नमो नमो भुवन्तये वारिवस्कृताय औषधीनां पतये नमो नमः उच्चैर्घोषाय क्रन्दयते पप्तीनां पतये नमो नमः कृष्णवीताय धावते सत्त्वनां पतये नमः नमः सहमानाय निव्याधिन आव्याधिनीनां पतये नमो नमः ककुभाय निषङ्गिणे स्तेनानां पतये नमो नमो निषङ्गिण इषुधिमते तस्कराणां पतये नमो नमो वञ्चते परिवञ्चते स्थायूनां पतये नमो नमो निचेरवे परिचरायारण्यानां पतये नमो नमः श्रीकाविभ्यो जिघागंसद्भ्यो मुष्णतां पतये नमो नमो श्रीमद्भ्यो नक्तञ्चरद्भ्यः प्रकृन्तानां पतये नमो नमः उष्टीषिणे गिरिचराय कुलिञ्चानां पतये नमो नमः इषुमद्भ्यो धन्वाविभ्यश्च वो नमो नमः आतन्वानेभ्यः प्रतिदधानेभ्यश्च वो नमो नमः आयुच्यद्भ्यो विसृजद्भ्यश्च वो नमो नमो स्यद्भ्यो विद्यद्भ्यश्च वो नमो नमः आसीनेभ्यः शयानेभ्यश्च वो नमो नमः स्वपद्भ्यो जाग्रद्भ्यश्च वो नमो नमः शिष्टद्भ्यो दावद्भ्यश्च वो नमो नमः सभाभ्यः सभापतिभ्यश्च वो नमो नमो अश्वेभ्यो स्वपतिभ्यश्च वो नमः नम आव्याधिनीभ्यो विविध्यन्तीभ्यश्च वो नमो नमः उगुणाभ्यस्सृगंहतीभ्यश्च वो नमो नमो गृत्सेभ्यो गृत्सपतिभ्यश्च वो नमो नमो व्रातेभ्यो व्रातपतिभ्यश्च वो नमो नमो गणेभ्यो गणपतिभ्यश्च वो नमो नमो विरूपेभ्यो विश्वरूपेभ्यश्च वो नमो नमो महद्भ्यः क्षुल्लकेभ्यश्च वो नमो नमो रथिभ्यो रथेभ्यश्च वो नमो नमो रथेभ्यो रथपतिभ्यश्च वो नमो नमः सेनाभ्यः सेनानिभ्यश्च वो नमो नमः कृत्भ्यः सङ्ग्रहीतृभ्यश्च वो नमो नमः दक्षभ्यो रथकारेभ्यश्च वो नमो नमः कुलालेभ्यः कर्मारेभ्यश्च वो नमो नमः पुञ्जिष्टेभ्यो निषादेभ्यश्च वो नमो नमः इषुकृद्भ्यो धन्वकृद्भ्यश्च वो नमो नमो भृगुयुभ्यः स्वनिभ्यश्च वो नमो नमः स्वभ्यः स्वपतिभ्यश्च वो नमः
నమో భవాయ చ రుద్రాయ చ నమః శర్వాయ చ పశుపతయే చ నమో నీలగ్రీవాయ చ శితికంఠాయ చ నమః కపర్ధినే చ వ్యుప్తకేశాయ చ నమః సహస్రాక్షాయ శతధన్వనే చ నమో గిరిశాయ చ శిపివిష్ఠాయ చ నమో మీడుష్ఠమాయ చేషుమతే చ నమో హ్రస్వాయ చ వామనాయ చ నమో బృహతే చ వర్షీయసే చ నమో వృద్ధాయ చ సంవృధ్వనే చ నమో అగ్ర్యాయ చ ప్రథమాయ చ నమః ఆశవే చాజిరాయ చ నమః శీఘ్ర్యాయ చ శీభ్యాయ చ నమః ఊర్మ్యాయ చ వస్వన్యాయ చ నమః స్రోతస్యాయ చ దీప్యాయ చ ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. యదక్షర పదభ్రష్టం మాత్రాహీనం తు యద్భవేత్ తత్సర్వం క్షమ్యతాం దేవ నారాయణ నమోస్తుతే. విసర్గ బిందు మాత్రాణి న్యూనాని చాతిరిక్తాని సమస్య సాయీశ్వర. అపరాధ సహస్రాణి క్రియంతే హన్నిశం మయా దాసోయమితి మాం మత్వా క్షమస్వ సాయీశ్వర. అన్యథా శరణం నాస్తి త్వమేవ శరణం మమ. తస్మాత్ కారుణ్య భావేన రక్ష రక్ష సాయీశ్వర. హరి ఓం తత్సత్ శ్రీ సాయీశ్వరార్పణమస్తు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిం మహిషాః. గోబ్రాహ్మణేభ్యః శుభమస్తు నిత్యం. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. సమస్తలోకాః సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. సాయిరామ్. సాయిరామండి. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఈ అల్లరి చేతలు ఈ బూడిద పూతలు. ఈ అల్లరి చేతలు ఈ బూడిద పూతలు. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ. అలలతోటి గంగ పట్టి తలపాగా చుట్టి. అలలతోటి గంగ పట్టి తలపాగా చుట్టి. నెలవంకను మల్లె పువ్వు కలికి తురాయిగా పెట్టి. నెలవంకను మల్లె పువ్వు కలికి తురాయిగా పెట్టి. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ. తోలుగట్టి పటకాగా కాలాగ్నిని కుట్టి. తోలుగట్టి పటకాగా కాలాగ్నిని కుట్టి. కేల త్రిశూలము పట్టి పాలమందు కీల పెట్టి. కేల త్రిశూలము పట్టి పాలమందు కీల పెట్టి. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ. రుద్రుడవో కారుణ్య సముద్రుడవో హర హర హర. రుద్రుడవో కారుణ్య సముద్రుడవో హర హర హర. ఎందుకయ్యా ఈ దాసుని కందవయ దయామయ. ఎందుకయ్యా ఈ దాసుని కందవయ దయామయ. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ ఎవరు నీకు చెప్పేరయ్య. ఎందుకయ్యా సాంబ శివ సాంబ శివ సాంబ శివ. సారమండి. థ్యాంక్ యూ. ఓం శ్రీ సాయిరామ్. భగవాన్ దివ్యశ్రీ చరణాలకు హృదయపూర్వక అభివాదాలు చేసుకుంటూ అహం సత్యబోధక చెన్నై గ్రూప్ లో
ప్రతి సోమవారము ధారావాహికంగా నిర్వహించబడుతున్నటువంటి రుద్ర ప్రవచనము నాకు అంటే కొంచెం అనివార్య కారణాల వల్ల నిన్న మహిళా దినోత్సవ సందర్భంగా ఇవాళ జరిగింది. ఈ రోజు మంగళవారము, నిన్న సోమవారానికి బదులుగా చెబుతున్నటువంటి రుద్ర ప్రవచనం కోసం మనకు ఆత్మీయ అతిథిగా వచ్చినటువంటి డిఎస్ శాస్త్రి గారికి మనందరి తరఫున, మన అధినేత దంపతుల తరఫున హృదయపూర్వక స్వాగతం, సుస్వాగతం. మరి రుద్ర ప్రవచనము, రుద్ర పరిశోధన, రుద్ర పరిశీలన, రుద్ర ప్రవచనకర్త అయినటువంటి శ్రీమాన్ గురువరేణ్యులు పూజ్యులు అయినటువంటి డిఎస్ శాస్త్రి గారి చేత రుద్ర ప్రవచనం జరుగుతుంది. వారిని రుద్ర ప్రవచనం కోసం స్వాగతిస్తూ అందరికీ సాయిరాం. సాయిరాం సార్, గురుగారు సాయిరాం. అందరికీ నమస్కారం. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. వినపడుతుంది కదా? ఓకే సార్. ఓకే, థ్యాంక్ యూ. ఓం నమో భగవతే రుద్రాయ. సో యాక్చువల్లీ మనం 4వ అనువాకంలో 7వ మంత్రం దాకా కంప్లీట్ చేసుకున్నాం. ఈ 4వ అనువాకాన్ని ఒకసారి మనం సమిష్టిగా మొత్తం అందులో ఉన్నటువంటి 17 మంత్రాలని, దూర్వాస మహర్షి చెప్పిన 17 మంత్రాలని ఒక్కసారి సమీక్ష చేసి కనుక చూసుకునేటట్టయితే 3వ అనువాకంలో సాక్షాత్ శంభుదేవుడే కర్మను గురించి, దాని యొక్క ఫలితాలను గురించి, ఎట్లా అనివార్యతను గురించి అనేక రకాలుగా సంచిత, ఆగామి, ప్రారబ్ధ రూపమైనటువంటి కర్మ ఏ 3 రూపాల్లో ఏ మాదిరిగా వస్తుందో, అధి దైవిక, అధి భౌతిక, అధి ఆత్మిక విధానాల్లో ఎట్లా మనని ఇబ్బంది పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది, లేదా సంతోష పెట్టే అవకాశం ఉంటుంది, ఆ వివరాలన్నీ చెప్పినాక అంశావతారైనటువంటి దూర్వాస మహర్షి 4వ అనువాకంలో అదే మాదిరి 17 మంత్రాల్లో అనేక రకాలైన జాగ్రత్తలు సాధకుడు ఏ మాదిరిగా జాగ్రత్తలు తీసుకుని తన అద్వైత స్థితి పొందాలి అన్న వివరాల్ని చెప్తూ ఆ చెప్పే సందర్భంలో రుద్రుడి యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని అనేక రకాలుగా మనకి వ్యక్తం చేస్తాడు. సో ఆ రుద్రుడి యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని చెప్పబోతున్నటువంటి ఈ మంత్రాల్లో మొట్టమొదట చెప్పిన మంత్రం ఒకసారి గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే ఆ వ్యాధినేభ్యో విద్యంతిభ్యశ్చ అనే 2 నామాలతో ఉన్న మంత్రం. అంటే చిత్ర విచిత్రమైన రీతుల్లో తన యొక్క బాణాల్ని వేసే, గురి తప్పకుండా వేసే అత్యంత నేర్పురే విలుకాడికి నా నమస్కారము. అంటే ఏ మనసులో ఏ సంకల్పం ఏ మాదిరిగా ఎప్పుడు వచ్చి ఎవరిని ఇబ్బంది పెట్టినా, ఎవరిని సంతోష పెట్టినా అదంతా కూడా రుద్రుని యొక్క బాణము అనే మాట మనం అనుకున్నాం. సో నెక్స్ట్ మంత్రానికి వచ్చేటప్పటికి ఉగణాభ్య త్రిగుహతీభ్యశ్చ అనే మాట. అంటే ఒక రకంగానే ఉన్న విశ్వం అంతా శక్తిమయం, ఆ పరమేశ్వరుడు యొక్క శక్తి యొక్క విజృంభణే, వ్యక్త స్థితే ఈ సృష్టి అనే మాట ఇండికేట్ చేస్తూనే లౌకిక జీవితంలో ఉగణ అనగానే స్త్రీపరమైనటువంటి, అంటే ఆడవాళ్ళకి మగపరమైన ఆకర్షణ, మగవాళ్ళకి ఆడపరమైన ఆకర్షణ పరమైనటువంటి జాగ్రత్తలు వహించండి. ప్రధానమైనటువంటి దాన్ని గనక మీరు పట్టుకోలేకపోయేటైతే అనేక రకాల ఇబ్బందులు పడతారు, సాధనలో ముందుకు పోలేరు అన్న మాటను ఇండికేట్ చేస్తూ దానికి త్రిగుహతీభ్యశ్చ అనే పదాన్ని కలపటంలో దేనిని తెంచుకోవాలి, దేనిని ఉంచుకోవాలి, దేని ఏ మాదిరిగా పొందాలి అనే వివరాలు తెలుసుకుంటే తప్ప పురోగతి సాధ్యం అనే మాట చెప్పిన తర్వాత వరుసనే ఒక 3 మంత్రాల్లో పతిత్వాన్ని, అంటే 2వ అనువాకంలో చెప్పినటువంటి పతిత్వాన్ని మనకి ఇండికేట్ చేయడం చూడొచ్చు. అంటే గృత్సపతి, వ్రాతపతి, గణపతి అన్న 3 మంత్రాలు మనకి, అంటే ఒక స్థితిని ఆ మొత్తం స్థితులకి పతిత్వాన్ని చెప్తున్న విధానంగా, అంటే 3 గుణాలకి లోబడినటువంటి అనంతమైన విశ్వం, ఈ 3 గుణాలకి అధిపతి అయినటువంటి గుణాతీతుడి యొక్క తత్వానికి ఆయనేను అన్న మాటను మనకి ఇండికేట్ చేస్తూ 3 మంత్రాల్లో ఈ వ్యక్తిత్వాన్ని, పతిత్వాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఇండికేట్ చేసిన తర్వాత వచ్చే 3 మంత్రాల్లో 3 రకాల ద్వంద్వాలు, అంటే విశ్వం అంతా త్రిగుణాత్మకమైనటువంటి విశ్వంలో ప్రధానమైనటువంటి 3 ద్వంద్వాల్ని విరూపేభ్య విశ్వరూప, అంటే అనేక రకాల సృష్టిలో అనేక రకాల ద్వంద్వాలు మనం చూస్తుంటాం. వాటన్నింటినీ కూడా భగవంతుడితో తుల్యం, అంటే దరిద్ర నారాయణ ఆ మాదిరిగా మనం ఏదైతే లక్ష్మీనారాయణ ఏదైతే చెప్పుకున్నామో విశ్వం అంతా
ఒకే ఒక చైతన్యం యొక్క స్వరూపం ఉన్న భావాన్ని ఆ ద్వంద్వాల్లో చూడగలగాలి అన్న మాటని ఇండికేట్ చేస్తూ విరూపేభ్య విశ్వరూపేభ్య అది వ్యక్తిగతమైనటువంటి ద్వంద్వం అయితే, మహద్భ్య క్షుల్లకేభ్య అనేది సామాజికమైన ద్వంద్వం ఏంటంటే, ఆ 7 మంత్రాలు చెప్పిన తర్వాత 8వ మంత్రంలో రథిభ్య అరథభ్య అంటే ఈ చిట్ట చివరికి పరాకాష్ఠ అయిన ద్వంద్వం చెప్తున్నాడు. శరీరధారులు సశరీరి అశరీరి ద్వంద్వాన్ని కూడా అతిక్రమించాలి సుమా అన్న మాటని ఈ మంత్రంలో ఇండికేట్ చేస్తున్నాడు. 8వ మంత్రంలో 8వ మంత్రంలోనే ఉన్న రథేభ్య అరథేభ్య అనే ద్వంద్వాన్ని ఈ 3 ద్వంద్వాలు ఈ మాదిరిగా ఇండికేట్ చేసిన తర్వాత ఇమ్మీడియట్ గా 4వ మంత్రంలో అదే తర్వాత మంత్రంలో 10వ మంత్రం 9వ మంత్రంలో రథేభ్య మళ్ళీ రథపతిభ్య అంటే వీళ్ళందరికీ కూడా ఈ గుణాలకి ద్వంద్వాలకి వీటన్నిటికీ కూడా పతిత్వాన్ని ఆ త్రిగుణాతీతమైన పరమేశ్వరుడికే ఇండికేట్ చేస్తూ ఎవరిని శరణాగతి పొందటం మూలంగా ఆ నమస్తే అనే పదాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకుని ఎవరిని శరణాగతి పొందటం మూలంగా ఈ ద్వంద్వాలని ఈ త్రిగుణాలని అతిక్రమించగలుగుతాం అన్న సూచనని చేస్తున్నాడు అన్న పరంగా ఈ మంత్రద్వయాన్ని ఈ 8, 9 మంత్రద్వయాన్ని ఆ ముందరి మంత్రాలతో సమన్వయం చేసుకుని అర్థం చేసుకోవాల్సి ఉంటుంది. అందువల్ల ఆ మంత్రాలను కూడా అంటే 1 నుంచి 7 దాకా ఆల్రెడీ చెప్పుకునే మంత్రాలను కూడా ఒకసారి ఈ సందర్భంగా మనం గుర్తు చేసుకున్నాం. ఇవాళ 8వ మంత్రం 9వ మంత్రాల యొక్క వివరాలు సమిష్టిగా మనం తెలుసుకోబోతున్నాం. కారణం అందులో ఉన్నటువంటి మొదటిది 8వ మంత్రంలో ఉన్నటువంటి ద్వంద్వం రథేభ్య అరథేభ్య. 9వ మంత్రానికి వచ్చేటప్పటికి రథేభ్య రథపతిభ్య. సో ఈ రెండింటిని సమన్వయం చేసుకుని అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం చేస్తున్నాం. సో మామూలు అర్థం కనుక చూసేటట్టయితే చాలా సింపుల్. ఒక్కొక్క మంత్రంలో 2 నామాలు ఉన్నాయి. రథభ్య అరథేభ్య రథేభ్య రథపతిభ్య అంటే రథేభ్య అనేది కామన్ గా కనపడుతుంది. ఈ 4 మంత్రాల్లో కలిపి మనకి 3 నామాలు రుద్రనామాలు మనకి వ్యక్తం అవుతాయి. సో శరణాగత నమస్కారాలు స్వీకరించే సశరీర స్వరూప రుద్ర అశరీర స్వరూప రుద్ర నీకు నా నమస్కారము అన్న పదంగా దీన్ని సాధారణ అర్థం తీసుకోవచ్చు. అంటే సశరీర అశరీర శరీర రహిత స్థితిని కూడా మాట్లాడుతున్నాడు ఇక్కడ. శరీర రహితం అనగానే అనేక స్థాయిలు మళ్ళీ వస్తాయి. ఆ అన్నిటికీ కూడా పతిత్వం రుద్రుడిదే అన్న మాట చెప్తున్నాడు. సో రథపతి ఈ రథ అనే మాటని పురుష అనే పదంగా అన్వయం చేసుకునేటట్టయితే సమస్తమైన ఆకారాలు అంటే ఆకారం ధరిస్తే దాన్ని పురుషత్వం అనొచ్చు. అట్లా దాన్నే రథం అనొచ్చు. శరీరాన్ని రథం అనొచ్చు. శరీర రహిత స్థితిని కూడా రథం అనే భావంతో మనం అన్వయం చేసుకునేటైతే వీటన్నిటికీ పతిత్వాన్ని రథపతిత్వంగా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో దీని వివరంలోకి పోయేటట్టయితే ఇట్లా అంటే దీనికి బ్యాక్గ్రౌండ్ కనుక ఆలోచించేటైతే మోస్ట్ ప్రాబబ్లీ దుర్వాస మహర్షికి ఏ మహారాజు తన చతురంగ బలాలతో అరణ్యానికి వేటకు వచ్చిన సందర్భంగా ఆ జరుగుతున్నటువంటి ఆ సంఘటన మొత్తం కూడా ఈ రథపతి రూపంలో ఆకార నిరాకార రూపంలో ఆయనకి రుద్ర దర్శనం కింద భాషించి ఉండొచ్చు. దట్ ఓన్లీ భగవంతుడికే తెలుసా మాట మనం అనుకుంటున్నాం. సో వీటి యొక్క ప్రత్యేక అర్థాలు కనుక చూసేటట్టయితే ప్రత్యేక అర్థాల్లోకి పోయినప్పుడే మనకి వివరం అర్థం అవుతుంది. అంటే ప్రకృతిలో సర్వత్రా ఆ పురుషతత్వ అనుభూతి మనం పొందటం అనేది అమృతత్వ సాధకుడు యొక్క లక్ష్యం. అదే అద్వైతం. అద్వైతం అంటే ఏమీ లేదు అనే నిరాశవాదం కాదు, అన్నిట్లో ఒకే ఒక భగవతత్వాన్ని చూడగలగటమే అనుభవించగలగటమే అద్వైతము అన్న మాటని ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది. అంటే ఏమీ లేదు అనే నిరాశవాదం కాదు, అన్నిట్లో ఉన్నది ఒకటేను అన్నటువంటి పూర్ణత్వ వాదన. అట్లా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ ద్వంద్వాల యొక్క పతిత్వం కూడా తానే అనే మాటని అంటే దూర్వాస మహర్షి రుద్రుడి యొక్క సర్వాంతర్యామిత్వాన్ని మనకి ఇండికేట్ చేయడంగా దీన్ని అనుకున్నప్పుడు రథేభ్య అరథేభ్య అనే మాటని రథ అనగానే ఆత్మని గురించి మనం ఏమనుకుంటాం, ఆత్మది స్థాణుత్వం అనుకుంటాం. అంటే స్థాణుత్వం అంటే దానికి ఫలానా అని విశ్వంలో ఆత్మ కానిదంటూ లేదు. అది భగవాన్ సత్యసాయి బాబా మనకి చెప్పిన మాట.
అంటే ఆత్మ అనే దాని ఆత్మ కాకుండా ఏమీ లేదు అనటంలోనే ఇండైరెక్ట్ ఇండికేషన్ మనకి ఇక్కడ ఒక సూచన మనకి ఏం కనిపిస్తుందంటే మన సాధారణమైన భావన శరీరం లోపల మనస్సు, ఆ మనస్సు కన్నా సూక్ష్మమైనటువంటి ఆత్మ ఇంకా సూక్ష్మంగా ఉన్నది అనే మాట మనం అనుకుంటూ ఉంటాం. ఇందులో దీన్ని రివర్స్ గా అర్థం చేసుకోమన్న సంకేతం ఇందులో చూడొచ్చు. విశ్వం అంతా ఉన్నది ఒకే ఒకటి, అది ఆత్మ. ఈ ఆత్మలోకి అంటే ఈ ఆత్మ విశ్వమంతా ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని మనం అనేక జన్మల్లో చేసిన కర్మల పరంగా వాటి యొక్క ఫలాన్ని పొందేదానికి తగినటువంటి మనస్సుని, తగినటువంటి శరీరాన్ని ఈ ఆత్మ నుంచి సేకరించుకుని, ఆ విశ్వాత్మ నుంచి సేకరించుకుని ఒక శరీరము, ఒక మనస్సు ఏర్పడటమే సృష్టి అన్న సంకేతం ఇందులో మనం చూస్తున్నాం. అంటే ఉన్నది ఒకే ఒక పదార్థం, ఆ ఏకాత్మతత్వం. ఆ విశ్వాత్మతత్వంలో నుంచి ఎవరెవరు అంటే ఒక నదికి లేదు ఒక చెరువు దగ్గరికి మనం పోయినాం. ఎవరి బకెట్తో వాడు నీళ్లు తెచ్చుకున్నట్టుగా, ఎవరి యొక్క శక్తి కొద్ది ఒకడు లోటాతో తెచ్చుకున్నాడు, ఒకడు గ్లాస్తో తెచ్చుకున్నాడు, ఒక బకెట్తో తెచ్చుకున్నాడు, ఒకడు ఇంకేదో, ఆ మాదిరిగా ఎవరెవరు ఏ ఏ కర్మలు చేశారో వాళ్ళ కర్మలకి అనుగుణమైనటువంటి మనోస్థితి ఉండాలి, ఆ కర్మలకి అనుగుణమైనటువంటి శరీర స్థితి ఉండాలి. ఒకడు 2 కాళ్ళతో సక్రమంగా అన్ని అంగాలతోనూ సక్రమంగా పుడతాడు, ఒకడు వికలాంగుడుగా పుడతాడు. ఏమిటి కారణం? విరూపేభ్య విశ్వరూపేభ్య అని మనం అనుకున్నాం. సో ఒకడు చాలా ధనవంతుడుగా పుడతాడు, ఇంకోడు ఏమీ పైసా లేని వాడుగా పుడతాడు, దరిద్రుడుగా పుడతాడు. ఏమిటి కారణం? ఇది భగవంతుడు కారణం కాదు. వాళ్ళ కారణాల చేత వాళ్ళు ఏది తెచ్చుకున్నా సరే వాళ్ళందరిలో ఉన్నది సమానమైన స్థితి ఏంటి అంటే అదే భగవంతుడి యొక్క శక్తి. సో దాన్నే మీరు అద్వైతవాది దాన్నే చూడాలి, దాని మీదనే అతని యొక్క దృష్టి ఉండాలి. స్వామి చెప్పిన ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ మనం తెచ్చుకునేటట్టయితే, ఒక పరమలోభి తన సంపద మొత్తాన్ని ఒక బంగారు గుండుగా మార్చి దాన్ని ఎక్కడో ఒక రహస్యమైన ప్రదేశంలో దాచిపెట్టాడు అనుకోండి. అనేక రకాల వ్యవహారాలు వాడు చేస్తూ ఉండొచ్చు, మాట్లాడుతూ ఉండొచ్చు, చేస్తూ ఉండొచ్చు, ఆడుతూ ఉండొచ్చు, నిద్రపోతూ అనేక పనులు చేస్తూ ఉండొచ్చు సమాజంలో. కానీ వాడి దృష్టి మాత్రం ఆ బంగారం మీదే ఉన్నట్టుగా మనం కూడా ఆ భగవంతుడు విశ్వంలో అంతటా ఉన్నటువంటి ఏకైక చైతన్యం మీద ఆ దృష్టిని నిలిపి సమాజంలో జీవించగలిగితేనే అద్వైత దర్శన ప్రాప్తి అవుతుంది అన్న సంకేతాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఈ మాట చెప్తున్నాడు. ఇందులో రథ అరథ అనటంలో శరీరమే కాదు సుమా, శరీరం లేని స్థితులు కూడా ఉంటాయి. దాన్ని కూడా మీరు గమనించుకోండి. ఈ పరంగా స్వామి మాట ఒక్కసారి మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే, స్వామి ఎవరన్నా భక్తులు తమ యొక్క పాద నమస్కారం తీసుకునే దానికి పర్మిషన్ తీసుకోవటం మూలంగా వాళ్ళకి మేలు కలుగుతుంది అనే మాట చెప్పినప్పుడు చెప్పిన మాట గుర్తుపెట్టుకోండి. ఆయన చుట్టూత అశరీరంగా అనేక మంది దేవతాశక్తులు, అనేక మంది మహర్ష్యాదులు, అనేక మంది పునీతాత్మలు చుట్టూత వేచి ఉంటాయి. సో వాళ్ళని ఏ పరిస్థితుల్లోనూ మీరు డిస్టర్బ్ చేయరాదు. మీరు అతి ఉత్సాహం ప్రదర్శించి ఏదో విధంగా స్వామి కాలు మనం ముట్టుకుందాం అనే ప్రయత్నం చేయటంలో వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలిగిన పాపాన్ని మూట కట్టుకోవద్దు. అందుకోసం ఈ రహస్యం చెప్తున్నానని చెప్పారు. అంటే స్వామి మనకి చెప్పిన మాట కూడా సశరీరులు ఏ మాదిరిగా అవైలబుల్ గా ఉంటారో, అశరీరులు అనేక రకాలైన స్థాయిల్లో ఉన్నటువంటి అశరీరులు, పూతాత్మలు, మహర్ష్యాదులు, దేవతలు వీళ్ళంతా కూడా అశరీరంగా మన చుట్టూతో తిరుగుతూ ఉండొచ్చు. కాబట్టి ఆ అశరీరుల్ని కూడా గమనించగలిగిన స్థితి మీరు పొందాలన్నప్పుడు అందులో ఉన్నటువంటి అద్వైత తత్వాన్ని, జ్యోతిర్మయ తత్వాన్ని మీరు గుర్తు చేసుకున్నప్పుడు మాత్రమే ఆ విశ్వం అంతటా ఉన్నటువంటి ఒకే ఒక చైతన్యం అన్న భావన దృఢమైన అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే వాళ్ళని మీరు చూడగలుగుతారు. అంటే ఇవాళ మనం చూడలేకపోతున్నాం. స్వామి చెప్పారు, మనం నమ్ముతున్నాం కాబట్టి. కానీ నిజంగా స్వామి చెప్పిన విధానంగా దేవతాత్మలు, మహర్ష్యాదులు, పూతాత్మలు స్వామి చుట్టూ మనకు కనపడుతున్నారా? సాధారణమైన జనం చుట్టూతో స్టూడెంట్స్, మిగతా వాళ్ళు మామూలు శరీరం ధరించిన వాళ్ళు మాత్రమే కనపడుతున్నారు. కానీ ఆయన చుట్టూత అనేక మంది దివ్యాత్మలు ఉన్నాయి అనే మాట, ఆయన మాటను నమ్మటమే తప్ప మనకి అనుభవంలో లేదు. నీకు ఆ అనుభవం కావాలంటే అద్వైత దృష్టి బలపడాలి, అనుభవంలోకి రావాలి అన్న సంకేతంగా. సో ఆ ఇద్దరికీ పతి ఎవరయ్యా అంటే రుద్రుడేను. ఒకడు సశరీరి కావచ్చు,
ఇంకోడు అశరీరి కావచ్చు. ఇద్దరికీ పతిత్వం రుద్రుడు అన్నది నువ్వు అనుభవంలోకి వచ్చినప్పుడు మాత్రమే ఆ అనుభవం కలుగుతుంది. అంటే భగవంతుడి యొక్క దర్శన ప్రాప్తికి రహస్యాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా అద్వైత తత్వం అనే మాట చెప్పటంగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో మన మనకి ఈ వేద విద్యలో లేదు భారతీయ సంస్కృతిలో సావు అనేది కేవలం కామనే తప్ప ఫుల్ స్టాప్ అని మనం అనుకోం. లౌకికవాదులు ఈ శరీరం తర్వాత ఇంకేం లేదు అన్న భావన బలిసి ఉన్న వాళ్ళు అనేక రకాలైన పాపకృత్యాలు చేసేదానికి సాహసించడం మనం సమాజంలో వాళ్ళ యొక్క విశృంఖలత మనం అనేక రకాలుగా ప్రస్తుతం చూస్తున్నాం. ఎప్పుడైతే సావు అనేది ఫుల్ స్టాప్ కాదు, అది కామ మాత్రమే, దానికి కంటిన్యూటీ ఉంది అనే భావన తెలుస్తుందో సహజంగానే ఆ పాపం అంటే భయపడే స్థితి లభ్యం అవుతుంది. దైవం ఉంటే భయపడమని స్వామి ఎప్పుడు చెప్పలే, దైవ ప్రీతి పాప భీతి అన్నారు. సో పాపం చేసినప్పుడు తిరిగి మళ్ళీ మనం దాన్ని పొందేదానికి పుట్టవలసి వస్తుంది అనే భావన బలంగా ఉన్నవాడు పాపం చేసేదానికి వెనకాడతాడు. అందువల్లనే సొసైటీలో అంటే ప్రపంచంలో మనం చూస్తున్నటువంటి అనేక జాతులు అనేక సంస్కృతుల్లో హైందవ సంస్కృతి వాళ్ళు దుర్మార్గాలు చేసేదానికి కొంచెం వెనకాటము, కొంతమంది చాలా ఉత్సాహంతో ఈ లైఫ్ తర్వాత ఏమీ లేదు అన్న భావంతో దానికోసం ముందుకు రావటం కూడా. అంటే సొసైటీ బాగుపడాలంటే అద్వైత వాదన అద్వైత అనుభూతి ఎట్లా ఉపయోగపడుతుంది అన్న యాంగిల్ కూడా ఇందులో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందువల్లనే భారతీయ సంస్కృతిలో ముఖ్యమైన గ్రంథాలు అంటే గీత అనండి, కఠోపనిషత్తు అనండి, రుద్రం అనండి, ఇవన్నీ కూడా శరీరం వదిలిపెట్టిన తర్వాత కూడా జరిగే అనేక కార్యక్రమాల గురించి పునర్జన్మ గురించి ఇండికేట్ చేస్తాయి. అందులో గీత కనుక అయ్యేటట్టయితే పునర్జన్మ అనేది కేవలం మీకే కాదు సుమా, భగవంతుడు కూడా సందర్భానుసారంగా జన్మలు తీసుకుంటాడు అన్న సంకేతాన్ని యదా యదా ఈ ధర్మస్య అన్న మాటలో చూడటాన్ని మనం చూడొచ్చు. అంటే పునర్జన్మ అనేది ఒక సహజ ప్రక్రియ. పునర్జన్మ అనే భావన నమ్మినప్పుడు మాత్రమే ఈ ప్రపంచంలో జరుగుతున్నటువంటి అనేక పనులకి మనం అర్థం చేసుకోగలుగుతాం తప్ప పునర్జన్మ సిద్ధాంతం అర్థం కాని వాడికి ఈ సమాజము ఈ జరుగుతున్న సంఘటనలు ఇవేవి అర్థం చేసుకునే శక్తి వాడికి ఉండదు అనేది కూడా ఇక్కడ మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ సశరీర అశరీర పరంగా కఠోపనిషత్తు ఈ మాట చెప్తుంది. 2:2-7 శ్లోకంలో యోనిమన్యే ప్రపద్యంతే శరీరత్యాయ దేహిన స్థాణుమన్యే అనుసంయంతి యథాకర్మ యథాశ్రుతం. అంటే శారీరక మరణానంతరం కూడా కొన్ని ఆత్మలు తమ పాత శరీరాన్ని విడిచి పునర్జన్మ తీసుకుని నూతన శరీరంతో ప్రకాశిస్తే, ఇంకొన్ని ఆత్మలు తమ పాత శరీరంతో పొందిన జ్ఞాన ప్రజ్ఞల కారణంగా ఉన్నతమైనటువంటి స్థితులకి, జ్యోతిర్మయమైనటువంటి శరీరరహిత స్థితులకి, అంటే భూలోకంలో ఉండే శరీరం వాళ్ళకు ఉండవలసిన అవసరం లేదు, జ్యోతిర్మయమైనటువంటి శరీరాలతో ఉన్నతమైనటువంటి లోకాల్లో ప్రవేశించి భగవంతుడు ఏ కార్యాలు వాళ్ళకి చెప్పారో ఆ కార్యాలు నిర్వహిస్తూ ఉంటారు అన్న సంకేతాన్ని కఠోపనిషత్ మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. దీనికి సైంటిఫిక్ ఉదాహరణగా ఈ మధ్య కాలంలో చెప్పినటువంటి యోగానంద ఆటోబయోగ్రఫీ ఆఫ్ యోగి బుక్ మనం తీసుకునేటట్టయితే ఆయన చాలా సైంటిఫిక్ గా తన యొక్క పుట్టుక, తన జన్మ ఏ మాదిరిగా అవన్నీ కూడా చెప్తాడు. అందులో ఒక సంఘటన మనం ఇందులో కూడా ఈ సందర్భంలో గుర్తు చేసుకోవచ్చు. యోగానంద గురువు గారైనటువంటి యుక్తేశ్వరగిరి మహారాజు ఆయన శరీరం వదిలిపెట్టిన సందర్భంలో గురువు గారికి దగ్గరలో ఉంటాడు. యోగానంద ఎక్కడో దూరంగా వేరే దేశంలో ఉంటాడు. ఆయన శరీరంగా నేను చూడలేకపోయినా అని ఆయన బాధ ఈయన్ని వదలక కొన్ని నెలల పాటు మానసికంగా చాలా బాధపడుతున్న స్థితిలో ఒక రోజు సాయంత్రం ఆయన మెడిటేట్ చేస్తూ, యోగానంద మెడిటేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో ఫస్ట్ ఫ్లోర్ లో కూర్చొని మెడిటేట్ చేస్తున్న సందర్భంలో కిటికీలో నుంచి ఒక జ్యోతిర్మయమైనటువంటి శక్తి, అంటే జ్యోతిర్మయమైనటువంటి రూపం, అంటే ఒక కాంతి కిరణం, చంద్రుడి నుంచి సూర్యుడి నుంచి ఇలాంటి కాంతి కిరణం తన రూములో ప్రవేశించటం, అది మెల్లిగా కన్సాలిడేట్ కావటం, ఒక రూపాన్ని తీసుకోవటం, ఆయన తన గురువుగా అంటే సశరీరమైనటువంటి గురువుగా
చర్మచక్షువులతో చూసేదానికి వీలైన శరీరము, మాంసము, చర్మము, ఎముకలుతో ఉన్నటువంటి గురు రూపాన్ని ధరించి ఆయన ముందు కనపడతాడు. ఇతను చాలా ఆశ్చర్యపోయి కావిలించుకుని తన యొక్క గాఢమైన అనురక్తి ఇవన్నీ వెల్లడించిన తర్వాత, దేనికి శరీరం కోసం ఇంత తాపత్రయపడుతున్నావు, నువ్వు చాలా బాధపడుతున్నావు అనే ఉద్దేశంతో నేను ఆ పంచభూతాల్లోంచి మళ్ళీ ఈ శరీరాన్ని తీసుకుని నీ ముందు కనిపించేదానికి వచ్చాను. శరీరం అంత ఇంపార్టెంట్ కాదు, శరీరం లోపల ఉన్నటువంటి ఆత్మ ఇంపార్టెంట్. ఆ సందర్భంలో వాళ్ళ ఇద్దరు సంభాషణ ఒకసారి గుర్తు చేసుకుంటే, స్వామి ఇప్పుడు మీరు ఎక్కడున్నారు, ఏం చేస్తున్నారు అని అడుగుతాడు గురువు గారిని యోగానంద. దానికి ఆయన చెప్పిన సమాధానం, భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మీద ఊర్ధ్వలోకాల్లో సేవ చేస్తున్నాను అనే మాట. అక్కడ సేవ చేసేదానికి కూడా వాళ్ళు తహతహలాడుతూ ఉంటారు అనే మాటని, అంటే సేవ యొక్క ఉదాత్తత. స్వామి మనకి సేవ చెయ్యి అని చెప్పంగానే ఆ సేవ ఇష్టమైతే చేయొచ్చు, లేకపోతే లేదు, తోస్తే చేద్దాం లేకపోతే లేదు, పక్కవాడు చూస్తుంటే చేద్దాం లేకపోతే లేదు, ఇట్లాంటి భావాలతో చేసేది కాదు. భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందటమే కాక భగవంతుడిగా మనం మారేదానికి చేసే పుణ్య కార్యక్రమాన్నే సేవ అన్న పరమైనటువంటి అన్వయం కూడా ఈ సంఘటన, ఈ శరీరము, సశరీరం, అశరీరం సందర్భంగా మనం తెలుసుకోవచ్చు. అంటే శరీరం వదిలిపెట్టిన తర్వాత కూడా, ఉత్తమ జన్మ వచ్చిన తర్వాత కూడా అనుగ్రహం ఉన్నవాడికి హయ్యర్ లోకాల్లో సేవ చేసే అవకాశం కలుగుతుంది అన్న దానికైనా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం వీటన్నిటికీ పతిత్వం రుద్రుడిది అన్న పరమైనటువంటి అన్వయం ఈ మంత్రం మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఇదే పితృదేవతాపరమైన స్తోత్రం ఒక్కసారి గమనించేటట్టయితే, అందులో ఆ స్తోత్రంలో కూడా మనం చేసే స్తోత్రం అమూర్తానాంచ మూర్తానాం పితృణాం దీప్త తేజసాం నమస్యామి సదా తేషాం ధ్యాయామి దివ్య తేజసాం అనే మాట మనకు కనపడుతుంది ఈ శ్లోకంలో. అంటే ఏం చెప్తున్నాడు, అమూర్తానాం శరీరరహితమైనటువంటి స్థితిలో ఉన్న ఆత్మస్వరూపులారా మీకు నమస్కారము, మూర్తానాం మళ్ళీ వేరే శరీరం తీసుకుని జన్మ తీసుకుని పుట్టినటువంటి మహానుభావులారా, జ్యోతిస్వరూపులారా మీకు నమస్కారం. అంటే ఏ కారణం చేత ఎవరు శరీరం తీసుకుంటారో, ఎవరు శరీరం తీసుకోరో అనే జ్ఞానం మనకి లేదు, కానీ వాళ్ళ కర్మానుసారం మనం చేసిన యొక్క కర్మల యొక్క ఫలితంగా తేజోమయమైనటువంటి శరీరాలు పొందే అవకాశం ఉంటుంది, జ్యోతిర్మయమైనటువంటి దేవతా స్థితికి పోయే అవకాశం ఉంటుంది. ఇంకా ఉన్నతమైన స్థితి మనం ఆశించినప్పుడు మాత్రమే, హయ్యర్ లెవెల్కి పోయినప్పుడు మాత్రమే అద్వైత స్థితి అయినటువంటి సాక్షాత్తు పరమేశ్వరులో భాగంగా కావటం అనే అద్వైత స్థితి ప్రాప్తిస్తుంది. ఈ స్థాయిల్లో అంటే ఈ మంత్రం చెప్పేది ఏంటంటే, దుర్వాస మహర్షి మనకి ఇందులో చెప్పేది ఏంటంటే, అనేక రకాలైనటువంటి అంశావతారాలు మీకు కళ్ళ ముందు ఉండొచ్చు, కనపడచ్చు, కనపడకపోవచ్చు. కనపడ్డా కనపడకపోయినా మీ దృష్టి మాత్రం వీటి మీద పెట్టకుండా హైయెస్ట్ స్థితి అయినటువంటి అద్వైత స్థితి, అమృతత్వ స్థితి మీద పెట్టండి. అంటే ఈ స్టేజ్లన్నీ దాటి సాక్షాత్తు భగవంతుడు అయ్యేదానికి ప్రయత్నం చెయ్యండి అన్న సంకేతాన్ని ఇండైరెక్ట్ గా ఈ మంత్రంలో మనం చూడొచ్చు. హిమాలయన్ మాస్టర్స్ మీలో కొంతమంది చదివి ఉంటారు. అందులో కనుక చదివేటట్టయితే కొన్ని సంఘటనలు మనకి చాలా ఆశ్చర్యంగా అనిపిస్తాయి. అందులో ఒక మహాయోగి తన శిష్యులకి చెప్తాడు, నేను రేపు ఎర్లీ మార్నింగ్ శరీరం వదిలేస్తున్నాను, ఈ శరీరం వదిలేసిన తర్వాత వేరే ఇంకొక శరీరం ఆ పర్టికులర్ టైంకి గంగానదిలో కొట్టుకొస్తున్న ఆ శరీరంలో నేను ప్రవేశించబోతున్నాను. ఈ శరీరం వృద్ధ శరీరం వదిలేసి యవనమైనటువంటి శరీరం ఉన్నటువంటి అందులో నేను ప్రవేశించినప్పుడు నన్ను మీరు గుర్తుపెట్టేదానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడచ్చు, ఆ రూపం ఇట్లా ఉండబోతోంది అని చెప్పి మర్నాడు ఆ గంగానదిలో ఆ టైంకి ఒక శవం కొట్టుకురావటం, ఆ కొట్టుకొచ్చిన దానిలో ఈయన ప్రవేశించి దాన్ని ఈదుకుంటూ బయటికి రావటం, ఈ సంఘటనలు కూడా అందులో. అంటే ఏమన్నమాట, ఎందువల్ల ఏ ఆత్మ ఏ మాదిరి శరీరాన్ని తీసుకుంటుందో మనకి తెలియకపోయినా అట్లాంటివి ఉంటాయి, అట్లాంటి స్థితి సాధ్యం అని తెలిసినప్పుడు మనం ప్రస్తుత జన్మలో చేస్తున్న కార్యాల పట్ల, మనం చేస్తున్న సేవాది కార్యక్రమాలు, లేదు అహంకార పూర్తి కార్యక్రమాలు, అహంకార రాహిత్యం కోసం చేసే ప్రయత్నం ఎట్లా చేయాలి అనే అవగాహన మనకే తెలుస్తుంది. ఆదిశంకర జీవితాన్ని మనం తీసుకున్నా సరే, ఆదిశంకర జీవితంలో కూడా చూడండి, తన శరీరాన్ని కొండ గుహలో దాచి
ఆ పర్టికులర్ ఉమా భారతి దేవి ఆవిడ చెప్పిన ఊహే భారతీ దేవి వేసిన ప్రశ్నకి సమాధానం చెప్పేదానికి ఈయన అప్పుడే చనిపోయిన ఒక రాజు శరీరంలో ప్రవేశించి 2 నెలల్లో 3 నెలల్లో తెలుసుకోవాల్సిన విషయాలు తెలుసుకున్న తర్వాత మళ్ళీ తన శరీరంలో ప్రవేశించటం. ఈ ఇండికేషన్స్ అన్ని ఏమిటి? సశరీరులు అశరీరులు రెండూ సాధ్యమేను. ఆ విజ్ఞానం మనకి లేకపోవటం మూలంగా మనకి అది కొత్తగా ఉన్నది, మనం చూడలేకపోతున్నామే తప్ప అది లేకపోవటం కాదు అన్న మాటని వీళ్ళందరికీ పతిత్వాన్ని ఈ రుద్రుడిది. కాబట్టి ఆ రుద్రుడిని పట్టుకుని ఏకత్వ దర్శన స్థితి కనుక మీరు పొందగలిగేటట్టయితే ఇవన్నీ మీ అనుభవంలోకి వస్తాయి అన్న మాటని ఈ మంత్రం మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో దీన్నే ప్రార్థనాపరంగా మనం వ్యక్తి శరీరంలో మనం ఆలోచించేటట్టయితే దీన్ని ప్రార్థనాపరంగా ఆదిశంకర్లో చక్కటి ప్రార్థన మానస స్తోత్రం ఒకటి చేశారు. ఆత్మాత్వం గిరిజామతి సి ప్రాణాసహచరాహ అంటే ఆత్మ స్థాణుత్వం ఉన్నటువంటి ఆత్మ శివుడు అయ్యేటట్టయితే ఆ స్థాణుత్వమైనటువంటి ఆత్మ నుంచి శక్తి తీసుకుని అన్ని రకాల కార్యక్రమాలు వహించే మతి అంటే మనస్సు గిరిజా స్వరూపము. అందుకనే పార్వతీ పరమేశ్వర్లు అవిభాజ్యులు, ఒకే నాణ్యం యొక్క 2 వైపుల్లాగా, లేదు చంద్రకాంతి లాగా వాళ్ళని సపరేట్ చేయడం సాధ్యం కాదు. కాబట్టి ఆత్మ మతి ఈ 2 కలిసి కనుక పనిచేసేటట్టయితే ఆటోమేటిక్గా వాడు పొందవలసినటువంటి అద్వైత స్థితి పొందుతాడు. ఆ మతి ఆత్మని వదిలిపెట్టి శరీరాన్ని పట్టుకునేటట్టయితేనే ఈ ప్రాబ్లమ్స్, రకరకాల లౌకికమైనటువంటి కార్యక్రమాల్లో ఇన్వాల్వ్ కావటం, వాటి యొక్క కర్మ ఫలితాన్ని మళ్ళీ మూటగట్టుకోవటం, దానికోసం మళ్ళీ ఇంకొక మనస్సుని ఇంకొక శరీరాన్ని పోగు చేసుకోవటం, ఈ కార్యక్రమాలన్నీ వస్తాయి. సాధనా పరంగా మనస్సుని శరీరంతో జోడించే ప్రయత్నం కన్నా ఆత్మతో జోడించే ప్రయత్నం చెయ్యండి, అప్పుడే అద్వైత స్థితి పోగలుగుతారు అన్న సంకేతాన్ని అనేక రకాలుగా ఈ మంత్రం మనకి సశరీర అశరీర రథేభ్య అరథేభ్య అన్న ద్వంద్వం మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో అంటే ఇంకొక మాట కూడా మనకి కకుభాయ అనే మంత్రాన్ని మనం తెలుసుకున్నాం. అందులో కూడా ఏమిటి? శరీరంలో ఉన్నటువంటి మోస్ట్ హైయెస్ట్ డిగ్నిటీ ఏమిటయ్యా అంటే ఆత్మ. కాబట్టి ప్రాధాన్యత దానికి ఇవ్వండి. అంటే ఈ పురోగతి తిరోగతి కారణం ఏమిటి? మనస్సుని ఆత్మ వైపు మళ్ళిస్తే పురోగతి, శరీరం వైపు మళ్ళిస్తే తిరోగతి. ఈ 2 ద్వంద్వాలకి కారణమైంది నీలోనే ఉన్నది. కాబట్టి ధ్యేయం ఎక్కడ పెట్టాలో నీ నిర్ణయం నువ్వు తీసుకుని దాని ప్రకారంగా జీవితాన్ని గడుపు. ఆ మాదిరిగా గడపగలగటమే రుద్ర అనుభవపూర్వకమైనటువంటి జీవితం. అదే శతరుద్రియ దర్శనానికి దారి తీస్తుంది. అంటే విశ్వం అంతా ఏకో రుద్ర, ఒకే ఒక రుద్రుడుగా దర్శనం చేసుకోగలిగినటువంటి స్థితి. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఈ ఆత్మ అనే దాన్ని మనం కొంచెం సైంటిఫిక్ గా ఆలోచించి అర్థం చేసుకునే ప్రయత్నం కనుక చేసేటట్టు అనేక విశ్వం అంతా ఒకే ఒక ఆత్మ అంటున్నాం, మళ్ళీ అందులో అనేక రకాల స్థాయి భేదాలు చెప్తున్నాం. అంటే ఈ త్రిగుణాలకి లోబడి జీవించే సాధారణమైన జీవులు, అంటే సపోజ్ జంతువులు 84 లక్షల రకాల జీవరాశుల్లో మనిషి తప్ప మిగతా ఏ జీవికి ఇంక్లూడింగ్ కోతి దానికి ఈ మనస్సు సంపూర్ణమైనటువంటి మనోస్థితి దానికి లేదు. కాబట్టి అంటే ఈ సంకల్ప వికల్పాత్మానం మనసు అని ఏదైతే చెప్తున్నామో దాని యొక్క సంపూర్ణ స్థితి లేక ఇన్స్టింక్ట్ బేస్డ్. ఆ ఇన్స్టింక్ట్ ఏమిటి? రకరకాల స్థాయిలో ఉన్నటువంటి ఇన్స్టింక్ట్. అంటే మనస్సు ఉన్నదని చెప్పలేం, లేదా ఉన్నట్టుగా భాషిస్తోంది. అంటే ఆకలేసినప్పుడు తినటం, కోరిక కలిగినప్పుడు కోరిక తీర్చుకునే ప్రయత్నం చేయటం, కోపం వచ్చినప్పుడు నిద్ర, ఈ ఆహార నిద్ర భయ మైథున ఆ పరమైనటువంటి జీవితాల్లో వాటి తెలివితేటల్ని చూపించే విధానమైన జీవితాలు గడుపుతున్నాయి. కాబట్టి పూర్తిగా మనస్సు లేదు అని మనం చెప్పలేము. కానీ మనస్సు అధోస్థాయిలో ఉండి త్రిగుణాలకి లోబడి మాత్రమే జీవించే జీవజాతులకి భిన్నంగా మానవుడికి సంపూర్ణమైనటువంటి మనస్సు, అంతేకాకుండా ఆచరించేదానికి అవసరమైనటువంటి పంచీకృతమైనటువంటి శరీరం, అంటే 5 వేళ్ళు, చేతికి 5 వేళ్ళు, కాలికి 5 వేళ్ళు ఇంత స్పష్టంగా
వ్యక్తం అవుతున్నటువంటి జీవి సృష్టిలో ఇంకొకటి ఉండదు. సో ఆ స్థితి వీడికి ఇచ్చాడు కాబట్టి నీ ఆలోచనల పట్ల, నీ చర్యల పట్ల జాగ్రత్త. సో అందులోంచి ఎలివేట్ అయ్యి ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో, అంటే సహజమైనటువంటి ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్లో మానవ జన్మను పొందావు. మానవ జన్మ ఒకసారి పొందినాక ఎవల్యూషనరీ ప్రాసెస్ ఆటోమేటిక్గా ముందుకు వెళ్ళిపోదు. మంచి కర్మలు చేసావా దైవత్వం దాకా పోతావు, పరమాత్మ దాకా పోతావు. లేదు, మళ్ళీ తిరిగి జంతుజాలానికి వెళ్ళిపోయే అవకాశం ఉన్నది. కాబట్టి జాగ్రత్త అన్న సంకేతాన్ని కూడా ఇందులో ఈ శరీరేభ్యో అశరీరేభ్యో, అంటే రథిభ్యో అరథేభ్యో పరంగా మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో జీవ పరిణామ పురోగతి దశలని మనం ఆధారంగా చేసుకుని ఈ ఆత్మ అర్థం చేసుకునేటైతే వాటిని ఇట్లా అనుకోవచ్చు: ఆత్మ, భూతాత్మ, జీవాత్మ, వ్యక్తాత్మ, ప్రేతాత్మ లేక పూతాత్మ, విద్యాత్మ, దేవాత్మ, పూర్ణాత్మ, సర్వభూతాంతరాత్మ, విశ్వాత్మ. అన్ని ఆత్మలే. వాటిలో ఉన్నటువంటి స్థాయి భేదాలని ఈ మాదిరిగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఒక్కొక్క దానికి ఒక్కొక్క మాటలో మనం తెలుసుకునే ప్రయత్నం చేస్తే, ఆత్మ అంటే ఏమిటి? సర్వం, విశ్వం అంతా ఆత్మస్వరూపమే కాబట్టి సమస్త జీవ నిర్జీవ పదార్థాలన్నీ కూడా, ఒక ధూళి కణం కూడా ఆత్మే, ఒక టవల్ కూడా ఆత్మే, సమస్తం ఆత్మస్వరూపమే. సో దానిలో ఉన్నటువంటి నెక్స్ట్ అంటే ఒక రాయి ఆత్మస్వరూపమే. కానీ అందులో ఉన్నటువంటి చేతన నిన్న అనుకున్నట్టుగానే, అంటే కిందసారి సత్సంగంలో అనుకున్నట్టుగానే మానవుడికి ఉన్నటువంటి స్థాయిలు 4 స్థాయిలు అనుకున్నాం. ఏమిటది? గాఢ నిద్రా స్థాయి, స్వప్న స్థాయి, మెలకువ స్థాయి, తురీయ స్థాయి, అంటే సంపూర్ణ జ్ఞానంతో పూర్ణత్వం పొందటం. ఈ 4 స్థాయిల పరంగా సృష్టిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని మనం అర్థం చేసుకునేటట్టయితే, ఒక రాయిలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ గాఢ నిద్రలో ఉన్నటువంటి చైతన్యంతో సమానమైన చైతన్యంతో ఉన్నది. వృక్షంలో ఉన్నటువంటి ఆత్మ స్వప్నావస్థలో మానవుడు ఉన్న స్థితిలో వాళ్ళు ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఏదైతే ఉందో ఆ స్థాయిలో ఉంది అనుకోవచ్చు. ఈ మిగతా జీవ జంతువులన్నీ కూడా మెలకుతో మానవుడు ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి వాడి యొక్క జాగృతి ఎట్లా ఉన్నదో ఆ స్థాయిలో ఉన్నాయి అనుకోవచ్చు. పూర్ణత్వం పొందిన జంతువులు అంటే దేవాత్మలు అవన్నీ కూడా మనం తురియ స్థితిలో ఉన్నప్పుడు ఉన్నటువంటి చైతన్యం ఏది ఉంటుందో ఆ స్థితిలో ఆత్మలు ఉన్నాయి అన్న పరంగా అన్వయం చేసుకోవచ్చు. అంటే ఒక హైడ్రోజన్ లాంటి ఒక చిన్న కణంలో కూడా అది కూడా ఆత్మస్వరూపమే. అదే పరంపరలో మీరు కనుక చూసుకుంటూ పోయేటట్టయితే ఆ హైడ్రోజనే హీలియంగా మారుతుంది, ఆ హీలియమే లీథియంగా మారుతుంది. దానిలో చైతన్యం లేకపోతే ఒకటి రెండోదిగా ఎట్లా మారగలిగింది? అంతేకాదు, అదే ఒక పర్టికులర్ స్థాయికి పోయినాక బేరియం, యురేనియం ఆ లెవెల్కి పోయేటప్పటికీ అది రెండుగా దానంతరం స్ప్లిట్ అయ్యి 2 వేరు కణాలుగా మారే అవకాశం కూడా మనకు కనబడుతుంది. ఇవన్నీ సైంటిఫిక్గా మనం చూస్తాం. అంటే చైతన్య రహితమైనది లేదు సృష్టిలో, సమస్తం చైతన్యవంతమే. కానీ ఆ చైతన్యంలో ఉన్నటువంటి స్థాయి భేదాలు మనం గమనించం కాబట్టి ఒకటి నిర్జీవ, ఇంకోటి జీవ అంటున్నాము. ఆ నిర్జీవ స్థితిలో కూడా చైతన్యం ఉన్నది, అది స్థాణు రూపంలో అవ్యక్తంగా ఉన్నది కాబట్టి మనం అర్థం చేసుకోలేకపోతున్నాం అంతేను అన్న మాటని ఇది ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఆత్మ అనేది సమస్తం ఆత్మస్వరూపంగా, ఒక రాయిని ఆత్మస్వరూపంగా మనం భావించేటట్టయితే, భూతాత్మ అనగానే దానిలో ప్రాణశక్తి వ్యక్తంతో పాటు పెరుగుదల కూడా రికార్డ్ చేసేది ఒక చెట్టు, ఒక మొక్క, దాన్ని మనం భూతాత్మ అనుకోవచ్చు. జీవాత్మ అనగానే చెట్టు ప్రాణశక్తిని వ్యక్తం చేయడంతో పాటు చలనం కూడా రికార్డ్ చేస్తుంటుంది. ఒక చీమ అనుకోవచ్చు, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ఒక దోమ అనుకోవచ్చు. సో అది ఒక జాగా నుంచి ఇంకో జాగాలకు పోవటం, ప్రవర్తించడం, దానికి మళ్ళీ పునరుత్పత్తి, ఇవన్నీ మనం చూస్తూ ఉంటాం. దాన్ని జీవాత్మ అనుకోవచ్చు. వ్యక్తాత్మ అంటే తన యొక్క భావాల్ని వ్యక్తం చేయగలిగిన శక్తి ఉన్నటువంటి ఆత్మ మానవుల్లో. అంతే కిందసారి 4వ మంత్రంలో మనం చెప్పుకున్నాం. బ్రాహ్మీ శక్తులు, సరస్వతి యొక్క శక్తులు ఆ దగ్గర నుంచి అహా దాకా ఈ వర్ణాలు ఏ మాదిరిగా పెరుగుతాయి, ఏ మాదిరిగా వాటి యొక్క అక్షర స్వరూపాలు అవి మనం అందులో అనుకున్నాం. అంటే తనని తను వ్యక్తం చేసుకోగలగటం అనేది అదొక స్థాయి. ఆ స్థాయికి పొందినటువంటి ఆత్మ వ్యక్తాత్మ. మానవుని వ్యక్తాత్మ అనొచ్చు. అంటే తన భావాల్ని సంపూర్ణంగా మాటల రూపంలో వ్యక్తం చేయగలిగినటువంటి ఏకైక జీవి మానవుడు మాత్రమే.
అది వ్యక్తాత్మ. సో ప్రేతాత్మ అంటున్నాం. ప్రేతాత్మ అంటే ఏమిటి? ఒక శరీరం వదిలిపెట్టాడు, ఇంకా కోరికలు పూర్తి కాలేదు. సో ఆ శరీరాన్ని ఒక ఆలోచనాపరమైనటువంటి ఒక శరీరాన్ని ధరించి అందరికీ ఇబ్బందులు కలిగిస్తూనో లేకపోతే తన ఇబ్బందులు అనుభవిస్తూనో ఉండే స్థితి ఉన్నటువంటి ఆత్మతత్వాన్ని ప్రేతాత్మ అనొచ్చు. అదే పూతాత్మ అంటే సంపూర్ణమైనటువంటి జ్ఞానంతో, అఖండమైనటువంటి జ్ఞానంతో అద్వైత స్థితికి పోతూ పోతూ ఇంకా పూర్తిగా పోలేక శరీరాన్ని వదిలిపెట్టినప్పుడు జ్యోతిర్మయమైనటువంటి ఆత్మస్థాయికి వెళ్తారు వాళ్ళు. అంత ఒక సందర్భంలో మనం అనుకున్నాం, నవగ్రహాలు వాటన్నిటికీ పేర్లు ఉన్నాయి, వాటన్నిటికీ గోత్రాలు ఉన్నాయి, తల్లిదండ్రులు ఉన్నారు, ఎక్కడి నుంచి పుట్టారో, ఏ కులంలో పుట్టారో ఈ వివరాలన్నీ ఉన్నాయి. అంటే ఏమన్నమాట అర్థం? ఒకప్పుడు మనలాంటి సాధకులు ఆ సాధనతో వాళ్ళు ఆ పర్టికులర్ స్థాయికి పోయినాక భగవంతుడు వాళ్ళని ఆ సేవా కార్యక్రమాల్లో వాళ్ళని నియోగించారు. అంటే విశ్వం మొత్తం కూడా అఖండమైనటువంటి చైతన్య స్వరూపులు సేవ చేస్తున్నారు అనే భావన. సూర్యుడు ఒక రకమైన సేవ చేస్తున్నాడు, బుధుడు ఇంకో రకమైన సేవ చేస్తున్నాడు, గురుడు ఇంకో రకమైన సేవ చేస్తున్నాడు. ఈ నవగ్రహాలు కూడా భగవంతుడి యొక్క ఆజ్ఞ మీదట కొన్ని కొన్ని కార్యాలు నిర్వహిస్తూ విశ్వమానవులకి సేవ చేస్తూ గడుపుతున్నాయి. అందుకనే షిరిడి అవతారంలో ఆయన చెప్తాడు, మానవుడు యొక్క మానవ జన్మ కోసం దేవతలు కూడా తహతహతో కొంత ఈర్ష్యాభావంతో వేక్ చేస్తూ ఉంటారు. కారణం కర్మాధికారం ఉన్నటువంటి అవకాశం కేవలం మానవుడికి మాత్రమే. సో సపోజ్ బుధుడుగా ఉన్నాడు లేదు సూర్యుడిగా ఉన్నాడు, ఆ అంతకన్నా ఉత్తమ స్థాయి పోవాలంటే వాళ్ళకి అధికారం లేదు. మళ్ళీ అంతకన్నా ఉత్తమ స్థాయి పోవాలంటే మానవుడిగా జన్మెత్తాలి, ఉత్తమమైన కర్మలు చేయాలి, భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహం పొందాలి, అప్పుడే నెక్స్ట్ లెవెల్ ఉత్తమ స్థాయికి పోగలుగుతాడు. తప్ప ఆ ఉన్నటువంటి స్థాయి నుంచి తనంతట తానుగా ఉన్నత స్థాయికి పోలేని ఒక రిస్ట్రిక్షన్ ఆ జ్యోతిర్మయ ఆత్మల మీద కూడా ఉంటుంది అన్న రహస్యాన్ని కూడా ఇది ఇంకో రకంగా ఇండికేట్ చేస్తుంది ఈ మంత్రం. సో పూతాత్మల యొక్క స్థితి అది. తర్వాత ఈ ప్రేతాత్మ పూతాత్మల్లో అంటే మరణానంతరం శరీరం వదిలిపెట్టిన తర్వాత మంచి చెడు భావాల పరంగా వాటిని అర్థం చేసుకోవచ్చు. ఇప్పుడు విద్యాత్మ అన్నాం. విద్యాత్మ అంటే ఏమిటి? శారీరక స్థితిలో ఉన్నప్పుడే అఖండమైనటువంటి జ్ఞానం పొందినటువంటి మహానుభావులు, రమణ మహర్షి, దధీచి మహర్షి, ఈ మధ్య కాలంలో రామకృష్ణ పరమహంస, వాళ్ళు సశరీరంగా ఉన్నా సరే హైయెస్ట్ లెవెల్ అంటే ఏమిటి? జ్ఞానం, హైయెస్ట్ జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో, జ్ఞానం ఏదైతే ఉందో దాన్ని పొంది ఆ ఆత్మస్వరూపంలో వాళ్ళు ఉన్నారు. అందువలనే వాళ్ళు చెప్పగలిగిన మాట మనం చూసేటట్టయితే, ఏ రాముడు ఏ కృష్ణుడు అవతరించి మన మధ్యలో తిరిగారో ఆ రాముడు కృష్ణుడు నేనేను అని చెప్పాడు రామకృష్ణ పరమహంస. తనే పరమశివుడు, తనే జ్ఞాన అవతారం సుబ్రహ్మణ్య స్వామి అన్న పరంగా చెప్పటం కూడా మనం చూస్తాం ఇది రమణ మహర్షి విషయంలో. అట్లాంటి రమణ మహర్షి నాలో కలిసిపోయినారు అని చెప్పగలిగినటువంటి ఏకైక అద్వైత తత్వమైనటువంటి అవతారమూర్తిగా భగవాన్ సత్యసాయి బాబాకి మనం సమకాలీనులుగా పుట్టాం. సో ఈ వివరాలు మనం మనసులో దృఢంగా కనుక నమ్మేటట్టయితే మన పురోగతి తేలిగ్గా సాధ్యమవుతుంది పరంగా దీన్ని మన సాధనా పరంగా అట్లా అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో విద్యాత్మ, దేవాత్మ, ఇందాక మనం చెప్పుకున్నటువంటి రకరకాల నవగ్రహాలు నీ దేవతలే, పితృదేవతా స్వరూపాలు 3 స్థాయిలో వసు రుద్ర ఆదిత్య స్థాయిలో పితృదేవతలు ఉన్నారు, అనేక మంది దేవతలు ఉన్నారు, మహర్షాదులు వాళ్ళంతా రకరకాల స్థాయిలో ఉన్నారు, స్వామి చుట్టూతా ఉన్నటువంటి మహా జ్యోతిర్మయ ఆత్మల్లో వీళ్ళంతా ఉండి ఉంటారు. సో వాళ్ళందరినీ కూడా అట్లాంటి వాళ్ళందరినీ కూడా దేవాత్మలు అనొచ్చు. ఈవెన్ యేసు, రామకృష్ణ పరమహంస, రమణ మహర్షి లాంటి వాళ్ళని కూడా ఆ మాదిరిగా అనొచ్చు. పూర్ణాత్మ అంటే పూర్ణ అవతార పురుషులు, ఇది రాముడు, కృష్ణుడు, సత్యసాయి, ఇట్లాంటి వాళ్ళంతా కూడా శరీరం ధరించి మన మధ్యలోకి వచ్చారు, కానీ వాళ్ళు పూర్ణ స్వరూపులు. అంటే దీనికి ఎగ్జాంపుల్ మనం ఏం తీసుకోవచ్చు అంటే, అఖండమైన సముద్రం ఉన్నది, ఆ సముద్రం నుంచి ఒక బకెట్ వాటర్ తీసి ఒడి మీద పెట్టాం. ఆ వాటర్ పరంగా చూసేటట్టయితే సముద్రపు వాటర్కి, బకెట్లో ఉన్న సముద్రపు వాటర్కి, సముద్రంలో ఉన్న సముద్ర వాటర్కి, బకెట్లో ఉన్న సముద్రం వాటర్కి ఏ రకమైన తేడా లేదు, కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఒకటే. కానీ బకెట్లో ఉన్న సముద్రపు నీళ్ళని మనం సముద్రం అనలేం,
దాన్ని సముద్రం అంటాం, దీన్ని బకెట్, సముద్ర నీళ్లతో ఉన్న బకెట్ అంటాం. అట్లా అవతార పురుషుల్లో సంపూర్ణ పరబ్రహ్మ యొక్క తత్వం వ్యక్తమైనా కూడా శరీరం అనే ఒక లిమిటేషన్ వెంటబెట్టుకొచ్చారు కాబట్టి ఆ సంపూర్ణ శక్తులతో లిమిటెడ్ శరీరంలో ఉన్న వాళ్ళని పూర్ణాత్మ స్వరూపులు అనొచ్చు. సో సర్వభూతాంతర అంటే ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశో అర్జున తిష్టతి. కృష్ణుడు సాక్షాత్ సంపూర్ణ స్వరూపుడు, సంపూర్ణమైనటువంటి ఆత్మ స్వరూపుడు, పూర్ణత్వం పొందినటువంటి కృష్ణుడు అవతారమూర్తిగా ఉండి తనతో పాటు ఉన్నటువంటి అనేక మంది వాటందరికీ గైడ్ చేస్తూ అందులో ఏం చెప్తాడు, ఈశ్వర సర్వభూతానాం హృద్దేశో అర్జున, అంటే తను కాకుండా ఈశ్వరుడు వేరే ఒకడు ఉన్నాడు, అంతట్లో ఉన్నాడు అన్న మాట చెప్తున్నాడు. అర్థం ఏమిటి, అవతార పురుషుడిగా తను వచ్చినా కూడా విశ్వ చైతన్యం అనంతమైన సృష్టిలో ప్రతి ఆత్మనికి చైతన్యాన్ని కల్పించే చైతన్య స్వరూపంగా అదే ఉన్నది సుమా. ఆ స్థితి పోగలగటమే సర్వభూతాంతరాత్మ అనొచ్చు. విశ్వాత్మ అంటే ఏమిటి, ఈ అనంతమైన విశ్వం, సదాశివత్వం ఉంటున్నాం. అమ్మవారి పరంగా మనం చెప్పినప్పుడు ఇది ఆవిడ యొక్క సింహాసనానికి 4 కోళ్ళు, బ్రహ్మ విష్ణు మహేశ్వరులు ఆనుకునే సీటు సదాశివుడు, ఆ మధ్యలో ఉన్న శక్తి పరాశక్తి అంటాం. ఏమిటి అర్థం, ఈ భూమండలం అంటే అనంతమైనటువంటి ఈ భూమండలం ఏదైతే ఉందో ఈ మొత్తం ఒక బేస్ కనుక అయ్యేటట్టయితే, ఈ విశ్వం ఒక క్యూబ్ అయ్యేటట్టయితే ఆ క్యూబ్లో ఉన్నటువంటి ఎనర్జీ మొత్తాన్ని, కారణం దాని రూపం ఏమి, దాని గురించి మనం ఏమీ చెప్పలేము, ఆ మొత్తాన్ని కూడా అది విశ్వాత్మ స్వరూపం అనే మాట చెప్పచ్చు. సో అంతవరకు కూడా ఈ ఆత్మ యొక్క విస్తృతి ఉన్నది కాబట్టి ఎవరు వాళ్ళ సాధన బట్టి ఎంతెంత వరకు పోగలుగుతారనేది వాళ్ళ సాధన, ఆ నిరాకార పరాశక్తి యొక్క అనుగ్రహం తప్ప దానికి లిమిట్ లేదు అన్న మాటని ఈ మంత్రం మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో అంటే ఆత్మపరమైనటువంటి భావన మనం తీసుకున్నప్పుడు దాని యొక్క విస్తృతి ఎంత ఉంటుందో ఒకసారి చూడండి. దీనికే స్వామి చాలా సూక్ష్మంగా ఏం చెప్పారు, భూతాకాశం అంటే దాదాపు 100 లక్షల కాంతి సంవత్సరాల పరిధిలో వ్యాపించినటువంటి ఆకాశం. దాని యొక్క 92 lakh ఇయర్స్ అన్నారు. ఏమిటి, కాంతి సంవత్సరాలు, మామూలు ఇయర్స్ కాదు, లైట్ ఇయర్స్. 92 lakh లైట్ ఇయర్స్ వ్యాప్తి చెంది ఉన్నది భూతాకాశం అని ఎప్పుడో సైంటిస్టులు చెప్పారు. అది వ్యాప్తి చెందుతూనే ఉన్నది. ఇవాళ దాని స్థితి ఏమిటో మనం చెప్పలేం. కుడేడంగా 1,00,000 కోట్ల కాంతి సంవత్సరాల వ్యాప్తి అది పొంది ఉన్నది. ఇది మొత్తం భూతాకాశం అంటే దీనికన్నా ఒక 100 రెట్టుట మనలో ఉన్నటువంటి చిత్తాకాశం, మనస్సు అనే ఆకాశం. దానికన్నా ఒక 100 రెట్లు విస్తృతి పొందింది చిదాకాశం, ఆత్మ అనే ఆకాశం. దాని గురించి చిదాకాశాన్నే ఆత్మ అనే పేరుతో మనం చెప్పచ్చు. దాని యొక్క విస్తృతి ఊహకందనది. అందుకనే స్వామి ఏం చెప్తారు, ప్రేమ అనేది మనిషిని విస్తృతం చేస్తుంది. ద్వేషభావాలు, సంకుచిత భావాలు ఏవైతే మనిషిని సంకుచితం చేస్తాయి, విస్తృతమైనటువంటి ప్రేమని పెంచుకోవటమే విశాలత్వము, భగవతత్వం. అందుకనే ప్రేమే నా స్వరూపం అని స్వామి అనటంలో అంతరార్థాన్ని ఇట్లా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో రథేభ్యో రథపతిభ్య అంటే ఈ మంత్రాన్ని కంప్లీట్ చేస్తాం. అండ్ 10 minutes లో కంక్లూడ్ చేస్తాను. రథేభ్య అంటే ఈ 2 మంత్రాలు 8, 9 మంత్రాలు. రథేభ్య రథపతిభ్య అంటే ఈ పై మంత్రంలో అనేక రకాల స్థాయి భేదాల్లో మనం ఆత్మలు చెప్పాం. దాదాపు 8, 9 స్థాయిలు మనం చెప్పాం. ఈ స్థాయి భేదాలు చెప్పిన వీటన్నిటికీ కూడా రథపతి, ఈ రథాలన్నిటికీ కూడా పతివ్రయ అంటే సాక్షాత్ రుద్రుడు. ఒకే ఒక భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందటం మూలంగా ఈ స్థాయిల్లో ఏ స్థాయికైనా పోవచ్చు. ఒక్కసారి మొదటి మంత్రంలో ఆ రుద్ర బాణాన్ని ఒకసారి గుర్తు చేసుకోండి. అందులో మనం 4 స్థాయిల్లో నమస్కారాలు చేస్తాం. బాణానికి నమస్కారం, బాణం విల్లుకు తొడగబడింది కాబట్టి ఆ విల్లుకి నమస్కారం, ఆ విల్లు చేతులతో పట్టుకోబడింది కాబట్టి ఆ బాహువులకి నమస్కారం, ఆ బాహువుల్ని డైరెక్ట్ చేసే శివ సంకల్పానికి నమస్కారం. అంటే చివరికి శివ సంకల్పం దాకా పోతాం. ఆ మూల విరాట్ దాకా మనం పోగలిగినప్పుడు
అంతవరకు పోయే విస్తృతి నీకున్నది. సో ఎక్కడ లిమిట్ కామోక అమృతస్య పుత్రాహ అనటంలో మానవుడి యొక్క ఆ భావ విస్తృతి ఎంత ఉండాలి, ఎట్లా ఉండాలి, ఎట్లాంటి ఉదాత్తమైన భావం మూలంగా ఆ స్థితికి మనం పోగలుగుతాం అనే మాటని అర్థం చేసుకోవచ్చు. అందుకనే భావప్రియో భగవాన్, బాహ్యప్రియో మానవుడు కావచ్చు, వాడి బ్యాంక్ బ్యాలెన్సు లేదా ఆ స్త్రీ యొక్క ఆకారం, సుందర విశేషాలు అవి మనుషుల్ని ఆకర్షించవచ్చు. కానీ భగవంతుణ్ణి ఆకర్షించాలంటే భావ సౌందర్యం ఉండాలి, ఆచరణ ఆత్మకంగా ఉండాలి. ఆ రెండు లక్షణాల మూలంగా భగవంతుడి యొక్క అనుగ్రహాన్ని పొందొచ్చని, ఆ పొందటం అంటే ప్రేమే భగవంతుడి యొక్క స్వరూపం కాబట్టి ఆ ప్రేమని పెంచుకోవటం అనే విస్తృతితో ఈ స్థితి సాధ్యం అవుతుంది అన్న సంకేతం మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఈ రథేభ్య రథపతిభ్య అని మళ్ళీ ప్రత్యేకంగా ఒకసారి పైన రథేభ్య అని చెప్పి ఇక్కడ రథేభ్య రథపతిభ్య అని, రథేభ్య రథపతిభ్య అనే మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. ఇందాక రథేభ్య అరథేభ్య అని చెప్పి అనేక రకాల ఆత్మతత్వాలు చెప్పినాక అందులో రథేభ్య చెప్పాడు కదా, మళ్ళీ ఇక్కడ ఎందుకు రథేభ్య అనే మాట మళ్ళీ రిపీట్ చేస్తున్నాడు? ఆలోచించేటట్టయితే రథపతిత్వాన్ని నువ్వు పొందాలనేటట్టయితే ముందు నీ రథాన్ని సక్రమంగా అట్టిపెట్టుకుని దాన్ని జీర్ణం చేసుకోకుండా శరీరం ఉన్నప్పుడే పొందవలసినవన్నీ పొందాలి. కాబట్టి రథం యొక్క ఇంపార్టెన్స్ మర్చిపోమోక అన్న సంకేతాన్ని ఇండికేట్ చేస్తూ రథేభ్య రథపతిభ్య అనే మాట చెప్తున్నాడు ఇక్కడ. అంటే రథపతిత్వం పొందాలి, అది మన ధ్యేయం. అనేక స్థాయిల్లో ఆత్మలు చెప్పాను, పూతాత్మ ప్రేతాత్మ రెండు చెప్పాను. ప్రేతాత్మ ఇష్టం ఉన్నా ఇష్టం లేకపోయినా చచ్చిపోయినాక స్థితి, అది కాదు నీ ధ్యేయం. పూతాత్మ అక్కడికి ఆగిపోమోక, విద్యాత్మ అక్కడ ఆగమోక, సర్వభూతాంతరాత్మ అక్కడ ఆగమ, విశ్వాత్మ ఆ స్థాయి దాకా పోయేదానికి నీకు అవకాశం ఉన్నది. ఆ స్థాయి దాకా నువ్వు పోవాలంటే ముందు ఈ రథాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకో. రథాన్ని సక్రమంగా వినియోగించుకోవడం అంటే ఈ శరీరం అంటే శరీర మాధ్యమఖిల ధర్మ సాధనం. శరీరం లేకుండా ఏ రకమైన సాధన చేసేదానికి కుదరదు. కాబట్టి శరీరానికి ఇవ్వవలసిన ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వు. షిరిడి అవతారంలో చెప్పినట్టుగా దానికి అతి ముద్దు చేసి పనికి రాకుండా చేయొద్దు. అట్లాగని పూర్తి కటిక ఉపవాసాలతో చచ్చిపోయేటట్టుగా చేయొద్దు. ఆయన చెప్తాడు ఉపవాసాలు అతి ఉపవాసాలు చేసి కేవలం ఉపవాసం మూలంగానే భగవంతుడి దర్శనం అవుతుంది అనే భావన ఉన్న వాళ్ళకి ఆ కుక్కకు ఆ రొట్టె ముక్క వేయచ్చు కదా అనటం, వాడు ఏకాదశి ఉపవాసం చేస్తున్నప్పుడు బలవంతాన్ని వాళ్ళ చేత తినిపించటం, ఏమిటి దాని అర్థం? అంటే వాడు ఉపవాసం చేస్తే ఆయనకి ఈర్చబడి ఉపవాసం చెడగొట్టాడా? కాదు కదా. ఉపవాసం యొక్క అంతరార్థం తెలుసుకో. ఉపవాస అంటే భగవంతుడికి సమీపంగా నివసించగలగటమే ఉపవాసం తప్ప శరీరాన్ని శుష్కింపజేయటం కాదు. కాబట్టి శరీరానికి ఎంత ఇవ్వాలో అంత ఇవ్వటం, ఎట్ ద సేమ్ టైం అవసరానికి మించి ఇవ్వకుండా ఉండటం, తగిన జాగ్రత్తలు తీసుకోవటం, పొందవలసిన పురోగతి దాంతోనే పొందటం, అదే శరీర మాధ్యమఖిల ధర్మ సాధనం. కాబట్టి శరీరానికి ఇవ్వవలసిన ఇంపార్టెన్స్ ఇస్తూ సాధన చేసినప్పుడు మాత్రమే ఈ రథంతో రథపతిత్వాన్ని పొందుతావు. లేకపోయేటట్టయితే మళ్ళీ రథాన్నే పొందుతావు అన్న సంకేతంగా ఈ రథపతి ధ్యేయాన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో అంటే కర్మాధికారం ఉన్నటువంటి శరీరంతో పుట్టావు కాబట్టి ఆ కర్మాధికారం అంటే రథం ఉంటేనే నీకు కర్మాధికారం ఉంటుంది. కాబట్టి ఆ రథంకి ఇవ్వవలసిన జాగ్రత్త. సో 4 రకాల పురుషార్థాల్లో కూడా ధర్మ అర్థ కామ మోక్షాల్లో కూడా దాన్ని రెండే పురుషార్థాల కింద చేసి అనుభవించమని స్వామి ఇండికేట్ చేస్తూ ధర్మాన్ని అర్థంతో కలిపి ధర్మబద్ధమైన అర్థం, మోక్షబద్ధమైన కామం, ఈ 2 పురుషార్థాల పరంగా జీవితాన్ని అన్వయం చేసుకుని జీవించడం మూలంగా పొందవలసినటువంటి సుగతి ఆరు ఉత్తమ గతి పొందేదే అవకాశం ఉంటుంది అనే మాటని చెప్తారు. సో ఈ పరంగా స్వామి చెప్పిన మాట పరోపకారార్థమిదం శరీరం. హాస్పిటల్స్ లో స్వామి పెట్టినటువంటి బ్యానర్ కూడా పరోపకారార్థమిదం శరీరం. సాధారణమైన అర్థం మనం తీసుకునేటట్టయితే ఇతరులకి ఉపకారం చేసేదానికి నీ వచ్చిందే నీ శరీరము. పునర్జన్మరహిత స్థితి మా నవ, కొత్తగా వచ్చింది కాదు ఈ శరీరం.
ఇంకోసారి రాకుండా ఉండేదానికి చేసుకో అన్న మాటని అన్వయం చేసుకోవచ్చు. ఒక భక్తుడికి స్వామి చెప్పిన మాట, అవతారాలు ఎత్తటం, వేరే వాళ్ళని పైకి తీసుకురావటం నా పని, ఎంత తొందరగా వీలైతే అంత తొందరగా అవతారాన్ని భగవంతుల్లో చాలించడం నీ పని అనే మాట ఇంటికి, అది కూడా ఇక్కడ మనం గుర్తు చేసుకోవచ్చు. అంటే పరోపకారార్థం ఏదైనా శరీరం అన్నప్పుడు సాధారణ అర్థం కేవలం ఇతరులకు ఉపకారం చేసేదానికి నీకు జన్మ వచ్చింది అన్న పదాన్ని స్వామి చాలా ఉదాత్తంగా నభూతో నా భవిష్యత్తు అన్నట్టుగా ఒక చక్కటి డెఫినేషన్ ఇచ్చారు దానికి. అంటే పరాశక్తి, లేకపోతే పరబ్రహ్మ, నిరాకార పరబ్రహ్మ. ఆ పరబ్రహ్మకి సమీపంగా తీసుకుపోయే కర అంటే కార్యం ఏదైతే ఉందో, ఏ కార్యం నువ్వు చేయటం మూలంగా పరబ్రహ్మకి సమీపంగా పోతావో, పరబ్రహ్మలో ఐక్యమైపోయే అవకాశం నీకు చిక్కుతుందో, ఆ కార్యాన్ని పరోపకారం అని అర్థం చేసుకో అన్న పరంగా స్వామి మనకి చెప్పారంటే దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఎంత ఉందో, అంటే ఏ మాదిరిగా భౌతిక శరీరాన్ని సమర్థవంతంగా మనం వాడుకొని పొందవలసిన గమ్యాన్ని ఎట్లా పొందొచ్చు అన్న పరంగా రథపతిభ్య అంటే రథపతి కావటం అనేది గమ్యం. దానికి రథాన్ని సక్రమంగా వాడుకోవాలి. దీన్నే వెనక ఒక మంత్రంలో సేనాని అనే పరంగా జ్ఞానపరంగా అన్వయం చేసుకున్నాం, గణపతి పరంగా కూడా అన్వయం చేసుకున్నాం. అట్లాంటి అన్వయాన్నే మళ్ళీ ఇంకొకసారి ఈ రాబోయే మంత్రంలో చెప్పవటం కూడా దాని యొక్క ఇంపార్టెన్స్ ఇండికేట్ చేస్తుంది మనకి. సో ఈ పరంగా అంటే శరీరము ఆత్మపరంగా రథపతి, శరీరం ఆత్మపరంగా క్రిస్టియన్ థాట్ కనుక చూసేటట్టయితే, సో మీ శరీరం పరిశుద్ధాత్మ ఆలయం అని మీకు తెలీదా? మీలో ఏముందో అది దేవుడిదై ఉన్నది, అది నీ సొంతం కాదు. అంటే నువ్వు ట్రస్టీవి, మీ శరీరంతో దేవుని మహిమని వ్యక్తపరచండి అనే మాటని కొరంథీయులు 6:19-20 ఇండికేట్ చేయటం చూడొచ్చు మనం. అంటే కొరంథీ వాళ్ళ అంటే ఈ వీళ్ళ యొక్క క్రిస్టియన్ గ్రంథం, అందులో 6:19-20 అంటే శరీరం అనేది పరిశుద్ధాత్మ అనే మాట వాళ్ళు వాడుతూ ఉంటారు. ఆ పరిశుద్ధాత్మ ఉండేటప్పుడు దానికి ఒక పరిశుద్ధ ఆలయం, పరిశుద్ధ ఆత్మ ఉండేదానికి అవసరమైన ఆలయం శరీరము. కాబట్టి మీలో ఉన్నది అది నీ సొంతం కాదు, ఇది భగవంతుడిది అన్న మాట ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో చమకం కూడా మనకేం చెప్తుంది? దృఢమైనటువంటి శరీరము, దృఢమైనటువంటి మనస్సు, బలమైనటువంటి శరీరము, దృఢమైనటువంటి మనస్సు ఉన్నప్పుడు మాత్రమే, అంటే సమర్థవంతమైనటువంటి శరీరంలో దృఢమైనటువంటి మనస్సు. మొట్టమొదటి మంత్రం ఒకసారి మళ్ళీ మనం గుర్తు చేసుకుని మన్యు అనేటట్టయితే ధార్మిక దృఢ సంకల్పయుతమైనటువంటి మనస్సు, స్థిరమైనటువంటి అంటే సమర్థవంతమైన శరీరం, ఈ రెండు కలిగి ఉండి యజ్ఞ భావనతో జీవించటం మూలంగా ఈ స్థితి పొందొచ్చు అన్న మాటని చమకం యొక్క 11 అనువాకాల సారంగా మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 2 మంత్రాలు సాధనకి ఇచ్చే మార్గదర్శకత ఏమిటంటే, సంసారం మీద అవగాహనతో దృఢమైనటువంటి మనో శరీరాలతో అమృతత్వాన్ని పొందేదానికి ప్రయత్నం చేయండి అనే మాటగా దీన్ని అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఈ 2 మంత్రాలని వాటి యొక్క శ్లోక రూపంలో మనం గుర్తు చేసుకునేటట్టయితే, మొదటి దానికి రథేభ్య రథేభ్యత్వం శివం సర్వమంగళ కారకం సర్వత్రాత్మ దర్శనార్థం ఏకబిల్వం శివార్పణం. అంటే ఉన్నది సశరీరంగా ఉండొచ్చు, లేకపోతే అశరీరంగా ఉండొచ్చు. ఏ స్థితిలో అది ఉన్నా కూడా ఆ శివంకరమైంది కేవలం మీరే కాబట్టి, నువ్వే భగవాన్ రుద్రుడే కాబట్టి జ్ఞానస్వరూపమైనటువంటి స్థితి సర్వకాల సర్వావతలో సర్వత్రా కూడా ఆ రుద్ర దర్శన స్థితి నాకు కలిగేదానికి ఈ బిలదళాన్ని నీ పాదాలకి సమర్పిస్తున్నాను. ఆ 9వ మంత్రానికి రథపతిభ్య సర్వేషాం పతిత్వాం శివం శివ సాయుధ్య సిద్ధార్థం ఏకబిల్లం శివార్పణం. ఉడేడంగా అదే అర్థం. అన్ని రథాలు అంటే అన్ని రకాల కేవలం మానవులే కాదు, ఒక ధూళి కణానికి కూడా ఆ కణం అనే ఆకారం దానికి రథంగా ఉన్నది, దాని లోపల ఆత్మ చైతన్యం ఉన్నది.
ఒక జంతువు తీసుకున్నట్టయితే ఆ జంతువులో ఆత్మ ఉన్నది, ఆ జంతు శరీరాన్ని రథంగా పెట్టుకుని అది వచ్చింది. అట్లా విశ్వంలో ఉన్నటువంటి సమస్తం ఒకే ఒక శివశక్తి యొక్క స్వరూపం కాబట్టి, సో అన్నిటికీ పతి నువ్వే కాబట్టి ఆ నీలోనే నేను కలిసిపోయేదానికి గుణాలు, ఈ ద్వంద్వాలు, అడ్డుపడుతున్న గుణాలు ద్వంద్వాలు ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని బిల్వదళ రూపంలో నీ పాదాల దగ్గర సమర్పిస్తున్నాను అన్న పరంగా ఆ మంత్రాన్ని మనం అన్వయం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది 4, 8, 4, 9 మంత్రాల యొక్క ఒక సంగ్రహమైనటువంటి అవగాహన. సో ఇందులో యువర్ క్వశ్చన్స్ ఏదైనా ఉందంటే, ఎనీ ఫర్దర్ ఎలాబరేషన్ ఏదైనా ఉంటే దట్ వీ కెన్ ఆస్క్, దట్ పార్ట్ విల్ డిస్కస్. అందరికీ నమస్కారం.